Hi students, welcome to Guru Globe YouTube channel. I am Guru Prasad Hattigaudar from Vijaypur district. Dear students, in my previous part 2 video of the land use and agriculture chapter, I have discussed with you about the types of land and agriculture, importance of agriculture and types of agriculture. So those all topics I discussed with you. And this is third part video. This is the third part. Okay, this is third part video, and remaining two parts videos are there. Those videos links I will give you in description box. Okay, so as per your request, I'm going to explain this content in both medium like Kannada and English medium. Okay, so if you like this video, please share to all. That's all. So this is third part. The chapter, it is from Geography, Part 2 textbook of 10th Standard Social Science Karnataka State Syllabus. The chapter name India Land Use and Agriculture. In Kannada, ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಭೂಬಳಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತದ ಭೂಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್? ಸಿ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. But before of that, reasons for growth of agriculture. As already you know, India is famous even in agriculture also. Means we are able to produce the food for us and even out of countries also. So this is what are the reasons for the growth of agriculture in India. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಾದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನೋದು, ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ drastic changes were happened in agriculture. So what are the reasons? The question may be asked in exam for 1 mark or 2 mark question will be raised here. So that time you have to write the content like this, what is displaying on the screen. Okay, fine. So what are the reasons? The first one here we see that utilizing irrigation facility. So irrigation, what it is? Irrigation, it is a artificial water supply to the agriculture land. That is what we call here irrigation. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆನಾಲ್ ಮೂಲಕ, ಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ, ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Even in ancient time also we see that our old kings, they built tanks, ponds for providing the water to the agricultural land. So like that, after the independence, our Indian government has been showed a lot of interest to provide the irrigation facility to the farmers. With the help of the irrigation, the farmers now, most of the farmers are able to grow the crops. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then another one is there, modern agriculture equipments. Old days, the farmers were using unscientific methods, even wooden made things like fluff. In Kannada what we called ನೇಗಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೇಗಿಲನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Nowadays, yes, the tractors, the farmers are using tractors or well in advanced machines they are using for sowing the seeds. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ರೈತರು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಿದಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು give the high yielding crops. That is one. And another one, high yield seeds. Yes, ಬೀಜಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬೀಜಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೀಜಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಸರಿ, ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬೀಜಗಳು, ಸೀಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು
ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೀಜಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಗಿಡಗಳು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೀಜಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನಾವು well advanced, very high quality pesticides and insecticides are available. Our farmers are using it and getting the good crops, almost all complete crops to their hands. So now by these all things, now India is self sufficient in the production of ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಅಗತ್ಯದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವೀಗ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಳಿದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವೀಗ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಫುಡ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಮೊದಲು ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೋಧಿಯನ್ನು, ಭತ್ತವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವಿ ವರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ನೌ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ exporting the food grains to the other countries also, which are required. So food grains, so these are all things. And in major crops we see that again 4 types are there. The first one, that is food grains. In Kannada we call it ahara ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು. Then commercial crops, that is ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು. Then fiber crops, ನಾರು ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cotton, jute are the examples for it. And various crops, that is ಪಾನೀಯ ಬೆಳೆಗಳು, tea, coffee. So these are the examples for it. So what are the things in that? First one, food grains is there. So ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. And students, I suggest you better you note down these points in your notebook. These points maybe help you to write the answer in exam proper way. Okay, fine. So next one slide is on the screen. Food crops is mentioned here. Food crops in Kannada we call it is ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. What we call it is ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು, food crops. ಇದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ that is food crops, ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು. The first one, that is paddy. So in Kannada we call it is bhatta. We get the rice from the paddy. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಭತ್ತದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ among the crops of India, the paddy is the most important and widely growing crops of India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. Okay, so that's one thing. So paddy, it is in second place in the production. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. We are in second place. Okay, yes. Majority of the people of the country use rice as their staple food. In India, most of the people or majority of the people are eating rice as a main food in their daily life. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭತ್ತವನ್ನು, ರೈಸನ್ನು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಲಾವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? 1-2 ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್. ಖಾರಿಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ pattern, it is a cropping season. Kharif is what we called southwest monsoon season crop. It is ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, then October. In these months we see that this crop is growing. ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ
ಈ ಭತ್ತವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಬಿ and ಜಿಯಾಡ್. Those crop seasons I have discussed in my previous videos that you can watch it. So kharif crop. Another one, temperature. How much temperature is needed for growing of the paddy? That is 25 degrees Celsius. It is approximate. ಅಂದಾಜು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. That is one. So another one is there, rainfall. How much rainfall is required for it? That is 100 to 200 centimeter annual rainfall is required. Then what kind of soil is required? That is fertile alluvial soil and clay soil. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು, ದೆನ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಹ ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್. it should be stand in water up to the harvesting time. ಒಮ್ಮೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ರಾಶಿ ಆಗೋ ತನಕ ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಒಡಿಶಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಪಂಜಾಬ್ ಆರ್ ದ other major producer states of paddy. Okay, fine. Next, another one crop is there, that is wheat. So wheat, it is a rabi crop. It is. Paddy is a kharif crop, but wheat is a rabi crop. ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, this what retreating monsoon season, that time we see. So India is one of the leading wheat exporting countries to the world. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ 10 to 15 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 10 to 15 degrees Celsius. Then rainfall is there. Rainfall, that's what, 50 to 70 centimeter annual rainfall is required. ಇದಕ್ಕೇನು ಬಹಳ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎವ್ರೇಜ್ 50 to 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಲೇ, ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ರೀಗಾರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಾಟನ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಿ ಕಾಲ್, ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ suitable for this. And wheat is largely grown in northern plains of Punjab. ಪಂಜಾಬ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, the northern part of Punjab, there we see wheat is largely growing. But paddy, it largely grow in West Bengal, but Punjab is famous for growing of the wheat. Then remaining states are there, Haryana and Uttar Pradesh are the famous states for the wheat. Okay, then Punjab, very important point it is. Students, please note on it. Punjab is known as granary of wheat. Punjab ಅನ್ನ ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ, ಎಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಗೋಧಿಯ ಕಣಜ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಂಜಾಬನ್ನು. ಎಸ್, ದೆನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಗುಜರಾತ್, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, then Maharashtra, these states are also famous for wheat crops. Then Uttar Pradesh, very important, this one point, please note on it. Uttar Pradesh stands first in the production of wheat. Entire India, Uttar Pradesh in first rank. It is in first rank for growing of the wheat. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The next slide. So commercial crops, up to now you have learned the food crops. So then another one is there, commercial crops. So in that, the first one,
sugarcane. So what is this commercial crops? So see, in Kannada we call, already I told you, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತಂದು the crops which are growing or raising for the purpose of earning money. ದುಡ್ಡನ್ನ ಗಳಿಸೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವೋ ಅಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಬ್ಬು. ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ತಿಂದಿರ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಎಸ್, ಕಬ್ಬು. ಸೊ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್. ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶುಗರ್ ಕೇನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟವರೇ ನಾವೇ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ grows in India. And but now we are in second place. India is in second place in production of sugar cane. Then it is annual crop, ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸಲ ಬೆಳೆದಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬೆಳೀತದೆ ಇದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3 ತಿಂಗಳ 6 ತಿಂಗಳ ಬರೋದಲ್ಲ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ. Then temperature 21 degrees Celsius to 26 degrees Celsius is essential for it. Then rainfall 100 to 150 centimeter. Then fertile loamy soil mixed with black soil is essential. Fertile loamy soil with black soil. So states which are here: Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh. So these are all the states of sugarcane. Okay, yes. Another one is on the screen, that is tobacco. So in Kannada we call it is ತಂಬಾಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Is it good for health? No. Consuming tobacco in any form is injurious to health. Okay. Although India, it's in third place in the production of tobacco. ತಂಬಾಕನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then what are the uses or forms of tobacco? We see that ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸಿಗರೇಟ್, ಹುಕ್ಕಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇದೊಂಥರ ಈ ಗಾಂಜಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚಿಲ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಹುಕ್ಕಾ. ದೆನ್ ಸ್ನಫ್, ನಶೆ ಪುಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಅಜ್ಜಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನಶೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಿದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಆ ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಗ್ದಿ ಪುಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂಚೂರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಜಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ವಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೊಂದು ನಶೆ ಪುಡಿ ಅದು, ಸ್ನಫ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. Then how much temperature is required for it? It is 21 to 27 degrees Celsius. It is a tropical crop. It is tobacco is a tropical crop. Then rainfall, it is 50 centimeters. It is 50 centimeter rainfall is essential, and sandy soil is essential, and it grows in Andhra Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka, Bihar, Tamil Nadu, Maharashtra are the producing states. Okay, day by day consuming of tobacco has been increasing. It's a really worry thing to us. Despite of bringing the awareness among the people, although the people are consuming tobacco more day by day, so it should be controlled, or better it should be stopped. Okay. Yes, Karnataka's Nippani, very important students, please note down it. Karnataka's Nippani, Belagavi district, Belagavi ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕು, that town is marketing center for tobacco. ಇಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one, fiber crops. So in Kannada we call it is
ನಾರು ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರು ಬೆಳೆಗಳು. ಸೊ ಕಾಟನ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹತ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತದ್ದು. ಕಾಟನ್, ಜೂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೆಣಬು ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೆಣಬು. So it supports cotton, textile and jute industries. The photo is also you are noticing on the screen. This is cotton crop it is, and the second one you are observing here, this is jute. This is jute. The ಸೆಣಬಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. Okay, yes. So what is the information about the cotton? Let's see. Cotton, it used in mill as a raw material. ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಿಲ್ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೀವ್ ಇಟ್, ಸ್ಪಿನ್ ಇಟ್, then finally they stitch the cloths. That is one. And India, it is the first rank in production of ಕಾಟನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಅದರ ಕಲ್ಟಿವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಫಸ್ಟು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋರು, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ನಾವು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರೋರು. ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು, ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರಬೇಕು. ರೈನ್ಫಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 75 to 150 centimeter rainfall is required. Then soil is there, black soil and loamy soils are there. Black soil which can hold moisture and it is suitable for this grown as a kharif crop. ಸೊ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ feature. It is black soil, it retains the water content for long time, so and it is more fertile comparing to the other soil. That's why this soil is suitable for growing of the cotton. That's what we see. And states are there: Gujarat, Maharashtra, Andhra, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh are the important states for growing of the cotton. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದರಲ್ಲಿ ಇವು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀವರೇಜ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾನೀಯ ಬೆಳೆಗಳು. ಪಾನೀಯ ಬೆಳೆಗಳು, ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿ. ಪಾನೀಯ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ. ಸೊ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಟೀ. Tea is the most popular drink in world. Not only in India, in world only, tea is the most popular drink. ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪಾನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Even I also like tea very much. Okay, fine, tea and coffee. Then India has the largest production of tea in the world. Yes, it's important. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟೀಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ದೆನ್ ಟೀ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಇಟ್ and afterwards crush it, then making the tea powder. So in these all steps we see more laborers are required to do the work. That's why the tea, it provides employment opportunity. ಅದರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then tea is a perennial crop growing in the evergreen tropical and subtropical crop. ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay, this is one. And temperature, so temperature we see here 21 degrees Celsius temperature is required. 21 degrees Celsius ಉಷ್ಣಾಂಶ, rainfall 100 to 200 centimeter. And soil, what type of soil it is? It requires fertile soil with rich organic matter and hill slopes with sand mixed. Black soil are required. So this is one. Another one, tea grows well at an altitude of 1200 to 2400 meters. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ 1200 ಇಂದ ಅಥವಾ 2400 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
So important states are there. Assam, already you know, Assam is famous for tea. Assam, West Bengal, Tamil Nadu, and Kerala are the famous for tea production. Okay, yes. Then another one is there, role of horticulture and floriculture in a development of agriculture topic. So, so here horticulture and floriculture have progressed very well in recent years with the help of research centers. One research center is also given here. It's Bengaluru. Okay, Bengaluru ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದಾವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಿದೆ ಕಂಟೆಂಟು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು. So cultivation of fruits, vegetables and flowers are combinedly we called horticulture. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮನಿ to the farmers. So it consists of crops which yield harvest in a short period. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಈ ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೀಜ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೆಕ್ಕೆತೆನೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ, ಭತ್ತ, ರಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತವೆ. ಬಟ್ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಹಾಗಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೂಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. And India, why is the India ranks first in the world in the production of mango, banana, chiku and citric fruits? Nodi, mango, banana, chiku, citric fruits. Citric fruits means that's what Mosambi, okay, orange. So those crops. The government has given more importance to these fields. This is why, comparing to the other crops, we are getting more money. That's why India has been given more importance to develop of the horticulture crops. Question may be raised. Okay, so this progress of the horticulture field is known as the golden revolution. Very important point it is, keep it in mind, don't forget it. Question may be raised in exam. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಸಾಯಿಲ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಲೇಬರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು, ಕ್ಲೈಮೇಟನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲೈಮೇಟು, ಸಾಯಿಲ್, ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಸ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ವೆಲ್ತ್. ದಟ್ಸ್ ಒನ್. And another one, floriculture. It is mainly related to production of flowers. So these flowers are growing only for the purpose of marketing. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ನೌಸ್ ಇಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆನ್ಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. And important flowers names are here: jasmine, champa, marigold, chrysanthemum, kanakambra, rose, lilies. These are all the important flowers of India. I think some of you don't know, rose is introduced to India by the Babur. Babur is the founder of Mughal Empire. ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ತಿರೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಕಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್, ರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ರೋಸ್, ಆರ್ಚಿಡ್ಸ್, ಗ್ಲೇಡಿಯಸ್, ಲಿಲಿ, ಕಾರ್ನೇಷನ್, ಆಂಥೂರಿಯಮ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ flowers. Okay, then these flowers are mainly growing in some states like Tamil Nadu,
Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Andhra, Himachal, Haryana, Rajasthan are the important states here. Floriculture in India is adapting variety in its production. Thus, there is a high potential for the development of agriculture. Okay. Yes. I hope the students you like this video. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. By this chapter is finished, and in further days I will take another one chapter. You just tell me which chapter you want in in future days. That chapter I will take and try to explain you in my level best. Okay. So ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಶೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸಿಗೆ, ದೆನ್ CET aspirants also can share this video to others, because this content will ask in even in CET exam also. So and in further days I will make some videos regarding revision for 10th standard social science. Okay, thank you.